kita, guru-guru kita, yang kita, sahabat anda kita, ataupun muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, diberi keberkahan hidup kita di dunia dan akhirat, ditinggikan derajat kita, mudah-mudahan dapat bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. الفاتحة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إخواننا من الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه أجمعين ثم إلى ساداتنا أبو بكر عمر عثمان علي وزيد غالب وغاز رضا نعم الحسن والحسن سيدنا عبد الله جعفر الصادق مثال كريم سيدنا علي أوليدي نجد من الحاج إلا الله نبي سبيل كدم محمد بن علي بعد وسلم الشهابي شعني وظان قرني وسيدنا ابن عطاء الله وسلم من المسيح أبو محمد وخير محمد سمودك الترويح سيدنا خالد الكدري وسيدنا إمام بن حجر العسقلاني وسيدنا إمام محمد صاحب النبوة اسمه علي قصر وسيدنا عبد الله بن الحمد إلا الله كدم محمد بن علي وعلى وكم بدأ علي بن علي ونعم النبي صلى الله عليه وسلم اللهم سكرا زونهم وبرانشهم نظر الجنة علينا من بركاته وأسراره وأنواره ونظر الآخرة ثم إلى سيدنا كتب لنا سلطانك بشمس شموم النفوس من الله يعلم لا يزال أقطار ويزي شيء وكذرية من نصيب لك الأنوار بتام جبا بن حمل بن جابر أحمد بن وزيد بن سيد الله لا إله إلا الله من حسن بن زيد الله لا إله حسن محمد علي عبد سالم بن حسن بن حسن بن زيد أحمد علي محمد علي بن جابر أحمد بن بكر عالم محمد الله عليه وسلم عجزية ووصلهم براشي من الله بجنة علينا من بركاته وصحبه الآخرة ثم ينزل في شيخ بن سالم وحيث محمد بن سالم ويسعين وضوء أبا بن الله في مسلم شيخ إلى الله لا من الشهادة البازي نقص وجوء بعلي محمد حفظي أكد بني براسم بعلي باسا شيء بن مشهر والله طعن طعن عن الشهادة كتب كتبا فيسعين عن أحمد محضر محمد محضر محضر الله محضر سيدنا محمد قول الفقه بن حلاك الفقه فيسعين هذه فقه سيدنا حبيب الله بن بشار بن بشار محمد بن الله بشار الله بن بشار سيدنا الله محمد بن بشار سيدنا من شهاب سيدنا حبيب بن بشار سيدنا حبيب الشاطر الشاطر سيدنا عطاء الشاطري وسيدنا حبيب محمد بن الملكي محمد بن الملكي سيدنا حبيب الله بن سالم محدر الله بن سالم محدر يقول مولو وسيدنا محدر فسيدنا حبيب محمد وسيدنا حبيب ورشيد ورشيد من الحجم الحجم العافشي أيوة أحمد الحافشي أحمد الحافشي وزنجر وسيدنا حبيب الحافشي فسيدنا عمر الله الحافشي وحبيب الحافشي فسيدنا حبيب الحجم مشي مشي بجلاله ومن عطاء الله الحافشي فسيدنا حبيب الآلي والحافشي كيتا وسيدنا حبيب أمام الله شيخ فسيدنا حبيب الحافشي حبيب كريم من شيخ الحافشي فسيدنا حبيب ومن عطاء الله الحافشي فسيدنا حبيب الحجم بن العاشي سيدنا حبيب سلام بها جفري سيدنا حبيب وانزل عندك وانزل طعام جعفر عندك وكريم محمد الحدر وسيم محمد الحسن عدد حدد وبنه العطاء سيم محمد الحسن سيدنا محمد بن هاني بن حمد جندا وما بين الله العطاء العطاء سيدنا حبيب وسيم محمد الحسن عطاء حدد وسيم محمد حدد وكريم محمد حدد الله الحي بحي حصول عن فراشي من الله جنة علينا من الأكل والآخرة ثم إلى والدينا وديكم وأمواتنا وأمواتكم الخاصة واسم محمد وإلى حفظ النبي صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد رحمة الله من الصلاة والسلام من دائمين بجاه كله كفر من نبينا بزمزم حاكم كرم جميع العافية اللهم نقل بنا بأنواع معرفة واختارنا وعنا عن ابنك الصالح والصالح والرحمة من ذكرك ونسك الفتوح والمنو والرسول والجساء والروة والتنس اللهم إنا نسك علما بمشارة وسبية وحبيبك ورحمة رامين يا رب التحيان يفتح من المكرم يا رب التحيان يفتح من المكرم وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء عند الله إن الموصين قد جاءوا لذنب
لذنبي يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيد رسل هدينا حيا بغار إلينا الآن يا إمة سادات الأقطار ما عادنا صدق والسر يا جاء عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله نادي محمد صفي الله ذاك ابن عيسى بسداد ثم المقدم ولي الله غوث الورى قدوة القادات يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله ثم الوديع لدين الله صاكفنا خارق العادات السيدة كامل الأواب العذر مظهر الكثر يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله قوموا بنا واشفوا عنا يا سادتي هذه الأصوات ومدينتكم عنا من جملة الشر والبلوى يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي
والحلف والتقوى بجدكم وبكم تنجاب صوب البليات وضري يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنب يستغفرون الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التماسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء والهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضته وقربه وثوابه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muka surat tajuk berkenaan dengan hari Jumaat lagi, bukan? Betul? Tak ada tanda ke? Berkenaan dengan Jumaat lagi, ya? Tak silap sama saya Ya Umar. Betul? Ya. Kalau muka surat Jawi muka 49. Daripada hadis tu maknanya sambung itu Ya Umar. Kata Syekh Abdul Qadir Jani, ki lain ni kemudian bawah lagi. Ini Ya Umar, tiada daripada seorang laki-laki yang memakai kain dan keluar ia bagi sembahyang Jumaat melainkan menelik Allah kepadanya dengan telik rahmat dan ditunaikan baginya tiap-tiap hajat yang ia berkendak akan dia daripada pekerjaan dunia dan akhirat. Ini dia. Maksudnya Allah berikan peluang pakai kain untuk pergi solat Jumaat. Jadi kat sini bukan pakai seluar. Jadi keutamaan sarung maknanya. Bukan Jumaat memang boleh pakai seluar tutup aurat, tapi pakai kain. Ini kerana Nabi bersabda, tinggalkan berkata Umar, kalau kau pergi ke saya pakai kain sarung maknanya. Hikmah maknanya kelebihan orang yang memakai kain sarung maknanya. Di sini maknanya tidak dikatakan yang pakai seluar, pakai kain. Kerana itu terlebih baik dan memudahkan. Seperti nak ke tandas, lebih mudah daripada itu semua. Jadi sebab itu dimudahkan. Maka dengan pakai kain sahaja nak pergi daripada rumah nak solat pergi masjid, pakai kain, Allah telah menelik kepada, memberikan pandangan rahmat kepadanya dengan telikan rahmat dan ditunaikan baginya tiap-tiap hajat. InsyaAllah keluar pada rumahnya Allah sampaikan hajatnya, hajat dunia dan hajat akhirat. Hajat dunia dan hajat akhirat, apa yang dikendakinya. Kemudian yang Umar, bahawasanya Allah Ta'ala menurunkan malaikat pada hari Jumaat kepada dunia berjalan mereka itu demikian negeri dunia hingga pada bang muazzin. Maka apabila bang muazzin bersegera mereka kepada masjid, maka masuk mereka daripada beberapa pintu masjid dan menepati mereka akan tempat, akan orang masuk pada dahulu daripada
maka apabila melihat mereka itu akan orang yang rokok dan atau sujud, berkata mereka, Allahumma ghfur, Allah mafhu anhu wa taqabbal minhu. Artinya, hai Tuhanku, maafkan olehmu daripadanya dan terima olehmu daripadanya. Dan berhenti mereka itu pada pintu masjid dan membilang-bilang mereka itu akan dia orang yang masuk masjid, dan berjabat tangan mereka itu akan dia dan mengucap istighfar baginya. Jadi ini maknanya malaikat. Orang yang berjalan ke masjid itu, di pintu itu telah ditunggu oleh malaikat. Mereka bersegera masjid, maka masuk mereka itu daripada berapa pintu. Terbuka itu, malaikat menunggu tiap-tiap pintu itu. Dan mereka masuk dalam masjid, salat, rukuk, sujud, malaikat memohon kepada Allah Ta'ala, Allah ma'fu anhu wa taqabbal minhu. Artinya, hai Tuhanku, maafkan olehmu daripadanya dan terima olehmu daripadanya. Maafkan mereka itu, terima mereka itu dalam pintu. Dan malaikat menunggu dan membilang siapa yang masuk ke dalam masjid itu, dan berjabat tangan. Jadi ini dia, hari ini, sorry, I'm surrender. Masuk berjabat tangan, musafahah, menggugurkan dosa-dosa. Tapi kita malam orang sebelah pun takut, orang sebelah pun takut nak salam, sebab dah dihantui dengan nanti penyakit di mana-mana. Tak mati kerana COVID, darah tinggi ada, kencing manis ada, muka tak manis pun ada. Macam-macam kita dah simpan dalam badan kita. Kolesterol dah tak payah beli lemak, minyak dah ada sendiri. Batu karang dah simpan, tak payah lagi beli batu lain. Semua dah ada. Apa lagi nak? Kenapa takut dengan ini? Kerana kita semua akan mati. Kenapa nak takut dengan kematian? Kenapa mesti bertakut-takutan? Sedangkan Nabi mengarahkan kita, mengajarkan kita. Kerana akan dia itu mengucap berjabat tangan dan mengucap istighfar mereka itu bagi apabila berdiri khatib atas mimbar, duduk daripada mereka itu antara beberapa saf, maka menelik mereka itu kepada muka segala makhluk dan mengucap istighfar mereka itu akan sekalian. Maka apabila masuk makhluk kepada sembahyang, maka masuk mereka itu sertanya supaya mencapai mereka itu berkah jemaah. Maka apabila memberi salam imam dan mendoa, ia akan mengucap amin mereka itu di dalam jumlah perhimpunan orang yang banyak, dan maka diampuni mereka itu dengan berkat malaikat. Maka apabila berpaling mereka daripada tempat sembahyang, dilipat oleh segala malaikat, dilipat oleh segala malaikat akan suratan daripada pahala sembahyang mereka itu dan tasbih dan istighfar mereka itu. Maka naik segala malaikat dengannya kepada langit hingga berhenti mereka di bawah aras, dan mereka berkata, hai Tuhanku, inilah sembahyang jemaah pada hari pada negeri atau pada memakai firman pergi olehmu dengan sembahyang itu kepada Jibril, dan kata olehmu bagi bahawasanya Allah Ta'ala menyuruh akan dikau bahawa engkau pergi dengan sembahyang ini kepada khazanah atau barang yang ada padanya demikian jemaah itu, maka membawa pergi dengan dia oleh Jibril kepada khazanah, dan pada hal dia dalam keadaan menterinya hingga pada kiamat, pada menteri materinya ke betul? Material dimeterikan kan, dicopkan, maknanya dimohorkan. Itu dia kan, padahal dia dalam menteri hingga hari kiamat. Jadi ini nikmatnya solat Jumaat. Kenapa kita tinggalkan Jumaat? Kenapa kita lambatkan Jumaat? Kenapa kita lewatkan untuk pergi berjumaat? Malaikat tunggu di pintu, catat nama kita semua. Apabila imam masuk, naik mimbar, naik khutbah, azan dan kemudian khutbah, malaikat semua mendengar khutbah, kita dah tak dapat lagi pahala Jumaat. Kita tertinggal. Jadi rugi kita. Solat tapi tak dapat pahala Jumaat. Ini yang rugi. Jadi bersegera, kerana daripada rumah tadi kita bersiap dengan pakai kain sarung aja, malaikat dah doakan kita. Allah dah buka pintu rahmat bagi kita, orang yang nak pergi Jumaat. Apalagi orang yang pergi berjumaat berpagi-pagi awal. Ini pakai kain.
pakai kain nak pergi niat solat Jumaat, dia dah dapat pahala, dah diberi pandangan tindakan Allah, dan Allah menyampaikan hajatnya, hajat dunia dan hajat akhirat. Apa lagi? Mana lagi kasih sayang Allah kepada kita? Dan apabila berjalan lagi, kata ulama, debu-debu menjadi saksi. Dan ada yang mengatakan jalan pergi ke tempat lain, menuju masjid, jalan ikut jalan lain, balik ikut jalan lain, itu semua diberi keampunan oleh Allah Ta'ala, diberikan ganjaran pahala yang banyak. Apa lagi yang kita nak? Itu yang saya katakan kemarin. Mungkin yang anda dah dengar, tapi kita lewehkan sikit lagi mana-mana. Apa yang lagi yang kita nak dengan amalan kita hari ini? Apa yang kita nak cari lagi dengan amalan kita hari ini? Umur kita berapa? Lihat umur kita. Kenapa kita mesti lewat-lewatkan Jumaat, lambat-lambat? Pikir umur kita berapa sekarang. Kalau umur kita 40 tahun, 50 tahun, sibuk orang makan durian musangking. Musangking. Harga musangking sampai RM90, RM80 sekilo. Mahal. Pokok durian 40 tahun bawa hasil yang banyak. Berbuah yang lebat makan. Harga mahal, dinilai dengan baik. Tapi umur kita 40 tahun, apa amal kita? Lebih baik musangking daripada kita. Musangking ada harga. Kita di sisi Allah apa harganya? Umur 40 tahun, apa bawanya? Apa buah yang lebat? Apa amalan yang banyak yang kita bawa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Musangking berhasil untuk tuannya senang, Masya Allah. Tahun ni berbuah, boleh beli banglo. Bagus, pokok ini dijaga dengan baik. Kita apa yang dijaga dengan umur kita? 40 tahun. Baju apa yang kita beli? Grade apa yang kita dapat? Musangking grade A, grade B, bagus. Kita grade apa? Kalau grade salihin, muhakikin, muamilin, arifin, alhamdulillah. Tapi takut grade kita di bawah daripada grade musangking yang mahal tadi. Grade kita fasikin, al-munafikin. Ini yang ditakuti. Grade kita di situ. Jadi apa yang kita bangga? Dia baik musangking daripada kita. Ada hasilnya. Tapi kita apa hasil amalan kita umur 40 tahun? Buat apa yang kita bawa dengan amalan kita? Dari buat apa amalan kita yang kita bawa? Jadi ini dia. Di mana kita? Sampai mana kita akan begini? Jadi ini Allah berikan ganjaran. Buat ganjaran ini ke Jumaat dengan cepat, dengan ganjaran-ganjaran ini Allah beri. Kerana kita umur dah berapa tahun. Jadi musangking makin 40 tahun, makin 50 tahun, makin buah, makin lebat, makin cantik, makin bagus pokoknya, makin mantap. Apalagi dibaja dengan baju yang baik. Kita dibaja dengan baju apa umur kita 40 tahun, 50 tahun? Amalan apa yang kita baja diri kita untuk menyegarkan diri kita? Amalan apa yang kita baja untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala? Apa yang kita bajakan dengan diri kita sendiri? Jadi berarti tak salah kalau musangking itu lebih baik daripada kita. Buahan lebih baik daripada kita. Di mana harga diri kita? Jangan sampai di sisi Allah tak punya harga. Ini yang kita takuti. Jangan sampai di sisi Allah kita tidak harga. Di mata malaikat kalau tak lihat begini kita dah tak punya harga diri. Bagaimana? Ini yang harus kita renungkan. Ini yang harus kita fikir. Berpagi-pagi dengan Jumaat. Mereka bersolat sahih, duduk jemaat berpagi-pagi. Masa salam 1 minggu Saidul Ayyam hanya sekali. Kenapa kita tak boleh melapangkan masa itu? Hanya sekali dalam seminggu. Bukan setiap hari dalam seminggu yang kita nak pergi. Hanya dalam seminggu 1 hari sekali saja. Yang berjumaah. Kenapa jadi susah kita? Apa ada yang lebih baik, lebih fadil dari kita yang menjamin? Ini para salihin yang duduk di masjid. Bahkan ada yang beriktikaf di masjid. Masuk ke masjid, iktikaf dengan nama itu. Iaitu, iktikaf Haji Mahdi Magadan Tufi.
saja aku iktikaf di masjid yang mana aku berada di dalamnya. Mana aku berada di dalamnya, itu i'tikaf masjid. Dan nikah i'tikaf kata guru kami Syekh Umar Khatib ada dua. Satu i'tikaf sunat, satu i'tikaf wajib. Bagaimana melakukan i'tikaf wajib dan i'tikaf sunat? I'tikaf sunat yang kita maksud untuk i'tikaf di masjid lain ataupun i'tikaf di gandu ribihi lain ta'ala itu i'tikaf masjid supaya tahajud masjid 2 rakaat. Niat itu niat i'tikaf masjid sunat. Niat i'tikaf wajib ialah sahaja aku masuk masjid i'tikaf tadi dengan niat pasang niat. Dari mula bila? Dari aku masuk sampai lepas Jumaat. Itu niat i'tikafnya. Dan aku keluar setelah Jumaat. Setelah selesai Jumaat. Itu dia. Jadi bermakna kamu tidak boleh keluar dari masjid sampai selesai Jumaat. Itu dia. Yang ada niat i'tikaf lagi, jauh lagi. Jadi jangan pula niat i'tikaf, saya niat i'tikaf sampai masjid sampai asar, tapi zuhur dah keluar. Tak boleh. Itu i'tikaf wajib. Kerana i'tikaf wajib ni pahalanya lebih tinggi dari Allah berganjaran. Tapi kita pasang niat. Jadi kita mampu kita mana? Sampai solat Jumaat. Jadi masuk di masjid, aku niat masuk tahiyatul masjid ini, niat i'tikaf di masjid ini pada waktu yang sekarang sampai selesai masjid. Itu dia. Jadi itu niat yang wajib namanya. I'tikaf yang wajib. I'tikaf yang sunat saja aku i'tikaf di masjid bila tak ada. Bila-bila kita boleh keluar. Tapi kalau yang tadi tu ada waktu-waktu yang kita dah janjikan dengan Allah Ta'ala sampai waktu selesai. Jadi itu dia. Itu ganjarannya Allah Ta'ala beri kepada kita. Jadi kita nak apa lagi? Nak ambil yang macam mana lagi? Ganjaran-ganjaran ini. Dan saya katakan kemarin minggu yang lalu setelah habis solat masjid Jumaat, jangan bangun dulu, jangan ubah tempat duduk. Bagaimana para salaf salihin mengajarkan kepada kita baca Fatihah 7 kali, ayat baca apa? Qul huwallahu ahad, qul huwallahu nas. Baca Allah ya bani mu'min. Itu yang mana doa yang satu lagi itu. Dengan 7 kali juga. Lepas tu baca syairnya Abu Nawas. Syairnya Abu Nawas, bukan syairnya Imam Syafi'i. Banyak orang mengatakan syair ini syairnya Imam Syafi'i, tapi sebenarnya syair Abu Nawas. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli فتوفر ذنوبي فإنك ذو الذنب العظيم. Ini syair hingga ataupun kasidahnya Abu Nawas. Syair ini Abu Nawas dahulu satu zaman dengan Imam Syafi'i. Nakal sedikit orangnya. Dan banyak menghampiri pada pemerintah. Tapi orangnya pintar. Pintar orangnya. Suka begitu. Suka bersumpah, suka berkelakar, suka sebagainya. Cara-cara dia. Dan sampai ini kerana gaya Abu Nawas begitu, Imam Syafi'i menarik diri. Sampai Imam Syafi'i dikatakan waktu meninggalnya Abu Nawas, Imam Syafi'i mengambil orang lain supaya jadi imam salatkan. Imam Syafi'i tak mau pergi salatkan. Kerana cerita-cerita Abu Nawas ni banyak yang disampaikan kepada Imam. Tapi subhanallah, tatkala ada orang membuka baju Imam Abu Nawas ini untuk dimandikan, terjumpa sekeping kertas. Jumpa sekitar dengan syair ini, ilahi lastu firdausi a'la. Apabila Imam Syafi'i mendengar syair ini, menitis air matanya. Aku sekarang berterus untuk salatkan jenazahnya Abu Nawas. Ini. Jadi kita tidak boleh mengukur manusia dari mana amalnya. Dari mana. Tapi kita ukurlah diri kita sendiri. Apa amalan kita? Apa bekalan kita? Apa persiapan kita? Inilah yang mana dengan Jumaat bagi orang khusus kepada orang lelaki, inilah ganjaran-ganjarannya yang Allah Ta'ala beri.
Bila lagi kita nak rebut? Dulu kita umur 20 tahun, 30 sibuk dengan kerja. Jumaat dekat imam habis khutbah. Sekarang umur dah 50 tahun, 60 tahun. Adakah nak datang Jumaat sama imam dah habis khutbah? Adakah? Di mana kita memperbaiki diri kita? Jadi bermakna di situlah musangking lebih nilai daripada kita. Kerana kita tidak ada tahap memperbaiki diri kita, memperbaiki diri kita. Di mana kita akan kita bawa? Di mana akan kita bawa Allah Ta'ala? Hari Jumaat ini diberikan bahagian-bahagian yang dikatakan oleh ulama, bahagian-bahagian untuk hamba-hamba Allah yang salih, diberikan bahagian-bahagian untuk umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Bahagian-bahagian ini diberikan keutamaan hari Jumaat yang luar biasa. Kenapa kita tak kutip, tak ambil? Kerana Jumaat ini, bagaimana sabda SAW, tidak kiamat dunia ini melainkan pada hari Jumaat. Jadi kenapa? Kenapa kita masih lalai dengan Jumaat kita? Kenapa kita masih reka? Apakah kita dah buat persiapan? Apakah kita dah dapat jaminan Allah SWT sepasal kata guru kami Habibullah bin Muhammad Hafsi? Apakah kamu dah dapat jaminan Allah untuk ini? Maka itulah. Maka di sini ya kan, begitu sampai salat kita selesai, salat kita semua sekali jadi dibawa kepada hadapan Allah. Allah menyerahkan, panggil malaikat menyerahkan jamaah kita, kumpulan kita jamaah yang pada hari Jumaat tadi itu diserahkan kepada Jibril, dan Jibril bawa satu sempat khazanah yang mahal disimpan di situ dan dimeterikan. Ini hari orang ini salat Jumaat ini sebulan-sebulan semahanan Jumaat di sini dimeterikan. Habis kalau kita tak pergi Jumaat, tak ada materinya. Tapi kita tidak pernah sedih kalau tak dapat salat Jumaat. Kita tak pernah sedih kalau tak dapat salat Jumaat. Tapi kita sedih kalau hilang barang. Kalau kita sedih kalau kita terlambat sesuatu benda yang kita nak cari, dah tak dapat kedai tutup dan sebagainya. Kita sedih, kita hampa. Tetapi kita salat Jumaat tak pernah dapat, lambat atau kita tak pernah rasa kecewa. Kita tak pernah rasa hampa. Kita tak pernah rasa sedih. Di mana letak kita? Di situlah kita mengukur diri kita, keimanan kita. Kita sedih hanya pada tangisan untuk dunia, tapi kita tak sedih pada tangisan untuk akhirat. Dan tidak sedih apa yang kita tinggalkan, yang kita tidak amalkan dari sunnah-sunnah, dari ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bagi kita tuan-tuan. Mengarang sambung lagi. Bahawasanya Allah Ta'ala telah menjadikan satu malaikat baginya 40 tanduk. Ya, antara satu tanduk kepada satu tanduk itu 1000 tahun. Satu malaikat ada 40 tanduk. Perjalanan antara satu tanduk dengan satu tanduk 1000 tahun. Bayangkan berapa besar malaikat itu. Ini satu tahun kiamat. Atasnya tiap-tiap satu tanduk itu 40 sok daripada malaikat kepada pada muka matahari, dan belakangnya bulan, dan di atas pelipisnya segala bintang. Maka apabila adalah pada hari Jumaat, sujud ia bagi Allah Ta'ala dan berkata, Allahumma fil liman salla jum'ata min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anakan nikmat ini doa. Ya Allah, ampunkan olehmu bagi orang yang sembahyang Jumaat dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak nak kita lagi. Apa lagi nak? Malaikat yang Allah ciptakan begini khusus untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunkan umat Rasulullah, umat Muhammad SAW pada hari Jumaat ini. Doanya. Kalau kita lambat atau tak dapat waktu, tak dapat bersama imam solat Jumaat, tak masuk dalam daftar malaikat, bagaimana kita akan? Kita tak dapat doa malaikat ini.
Kita tak nak doa malaikat ini. Kerana kita pandang remeh. Kerana hai Tuhan ku ampunkan olehmu bagi sembahyang Jumaat di umat Muhammad. Khusus ini Allah ciptakan malaikat ini khusus untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa kasih Allah Taala kepada umat Rasulullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul ayam yaumul Jumaah. Sabda Nabi SAW, penghulu segala hari ialah hari Jumaat. Ini adalah afdal dari segala hari. Dan tersebut di dalam Jamatul Saghir, penghulu segala hari pada Allah Ta'ala itu hari Jumaat terlebih besar daripada hari Nahar, hari Korban, dan hari Raya Fitrah. Dan adalah pada hari Raya, pada hari Jumaat itu 5 perkara padanya menjadikan Allah Ta'ala akan Adam. Ini pertama, hari Jumaat Allah ciptakan Adam. Kedua, dan padanya diturunkan daripada syurga kepada bumi. Daripada syurga kepada bumi. Maknanya syurga ini di bumi yang kita beramal dulu dapatkan syurga di akhirat. Dan padanya wafat ia. Padanya maknanya akan kiamat dia. Dan menjadi. Dan padanya saat ijabah pada tiada meminta seorang hamba padanya akan Allah Ta'ala sesuatu melainkan diberi akan dia selama tiada dimintakan akan dia yang berdosa seperti memutuskan rahim. Jadi mohon Allah doa dikabulkan hari Jumaat, dikabulkan doanya ya. Khusus kata guru kami. Jumaat yang remang-remang. Ini diberikan jazah kepada kami. Rahman, inti baca suratul Waqiah agak-agak di antara matahari yang dah kemerahan sebelum terbenam. Baca suratul Waqiah di situ, dan setelah itu berdoa, dan tatkala mata terbenam dan diikuti dengan azan. Barakallah. Doa inti diangkat oleh Allah Ta'ala, dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Apa yang dijanjikan Allah Ta'ala membaca suratul Waqiah itu, maknanya melepas kita dari mewarisi kebapaan, bukan kebapaan dunia yang kita hendak, tapi jangan kita mewarisi kebapaan akhirat. Satu. Yang keduanya, niat baca suratul Waqiah tadi. Pertama, niat baca Al-Quran, bukan ayat dah baca suratul Waqiah kerana nak kaya, tidak. Tapi niat dulu membaca Al-Quran, kemudian baru baca Waqiah tadi, minta berkah daripada intisari yang dikatakan Allah Ta'ala fadilatnya suratul Waqiah itu. Dan di waktu itulah katanya kamu berdoa sampai remang matahari itu turun dengan bertutupi azan. Ini satu ini kata guru kami. Ini satu daripadanya yang waktu itulah doa yang paling ijabah yang Allah terima tatkala itu. Jadi cuma kita nak baca ni ngagak gula. Kadang-kadang dah habis baca tak terbenam matahari lagi, lambat lagi. Jadi agaklah baca kita baca lagi tu. Cuma baca lagi tak terbenam lagi matahari. Baca laju salah, baca perlahan salah. Jadi hati-hati. Jadi kalau kita dah biasa amalkan, kita tahu waktu-waktunya. InsyaAllah mudah. Dan ini salah satu daripada guru kami yang memberikan ijazah. Allah berikan hajat dunia dan hajat akhirat. Allah amankan. Gabungkan kepada kita. Ini dia. Dan ini kan tadi Adam, dan kita juga doa ijabah dan dan padanya diri hari Jumaat, yang itu tiada daripada kiamat, maka tiada daripada malaikat yang mukarrabin, dan tiada langit, dan tiada bumi, dan tiada angin, dan tiada bukit, dan tiada batu, dan tiada malaikat takut kepada hari Jumaat. Yang ini daripada berdiri kiamat dan padanya dan hasyar dan hisab, maknanya kebangkitan dan hisab bilangan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ightasala yaumul Jum'at kufirrat sunubuhu wa khataya. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa mandi hari Jumaat, dikafaratkan segala dosanya dan kesalahannya. Nikmat tak? Ini untuk mandi bulan Jumaat je. Ini mandi di hari Jumaat sebelum solat Jumaat, mandi sunat Jumaat. Allah hapuskan segala dosa-dosa kita dan kafarah. Yang kafarah ini yang kita tak tahan.
kafarah ini yang kita tak tahan. Tak tahan macam mana? Apabila kita membuat dosa, Allah berikan kafarah. Sakit ini sebagai menembus kafarah kita ke dosa kita tadi, tanpa kita sedari. Jadi ini kafarah yang ditakuti. Ini kafarah yang kita kadang-kadang tak tertahan untuk membawanya. Kita lalai dengan Allah Ta'ala diberikan sakit yang berat sebagai satu kafarah untuk membersihkan kita. Kafarah ini sebenarnya untuk membersihkan kita. Kalau kita tak sedar juga bagaimana? Diberikan satu-satu perkara yang berat. Itu kafarah, mengingatkan kita. Bagi kita untuk menebus kembali dosa-dosa kita. Jadi ini kafarah yang Allah berikan, peringatan kepada kita. Tapi kita anggap penyakit ni memang yang selalu, memang dah lama yang hidup. Tidak, itu kafarah yang Allah berikan kepada kerana selama itu kamu lupa dengan Allah Ta'ala. Karena selama itu kamu lupa dengan Allah Ta'ala. Jadi Allah berikan kafarah itu untuk menebusmu, membersihkanmu, supaya kamu ingat. Jadi yang kafarah ini yang kita tak tahan. Mudah. Kena kita sedih, tapi kaji balik. Kenapa kita ditimpa seperti itu? Jadi tujuan kafarah ini untuk mencucikan diri kita, membersihkan diri kita. Ada orang yang balik dari haji, nak dibersihkan Allah, diberikan sakit, diberikan apa, diberikan ini. Allah, saya balik haji sakit lah, macam-macam penyakit lah. Sebenarnya itu kafarah yang kamu bersyukur kepada Allah, kerana Allah nak menyucikan kamu. Seperti nak menyucikan kain. Kain yang dakinya banyak, nak disental betul-betul. Jadi ini daki dosa kita yang banyak, nak disental, dibersihkan, maka diberikan. Bukan diberikan sakit, diberikan cobaan. Supaya kita merasainya. Alhamdulillah, kalau kita diberi kafarah, disucikan dirinya. Jangan kafarahnya kita timba di akhirat nanti. Bagaimana kita dijenamkan dulu ke dalam neraka untuk disucikan, untuk dibersihkan. Berapa tahun kita tahan dalam neraka? Satu hari di dalam neraka seperti 1000 tahun dunia. Tahan kita. Tak tahan. Kenapa tak nak tebus dari sekarang? Kenapa tak nak perbaiki dari sekarang? Ini dia, kita lela. Kita sibuk dengan syuarah itu ini, maka kita tinggalkan Jumaat dah. Kalau nak habis Jumaat juga semayang. Yang kita janji dapat semayang Jumaat. Tidak, tapi kerana dalam catatan malaikat dah tak ada. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innal jum'ati wa lailataha arba'atun ishruna sa'ata ya'tikullahu fi kulli sa'atin minha sitami'atin asyiki minal ana. Dan sabda Nabi SAW bahawasanya hari Jumaat dan malamnya 24 saat, 24 jam. Merdeka Allah Ta'ala pada tiap-tiap satu saat daripada 600 pemerdekaan daripada api neraka. Jadi tiap-tiap saat, tiap-tiap detik itu Allah memerdekakan hamba-hambanya yang dalam daripada neraka saat itu sebanyak 600 pemerdekaan. Jadi setiap 600 hamba dimerdekakan, dikeluarkan daripada api neraka. Daripada Nabi SAW bahawa sabdanya bahawasanya bagi Allah Ta'ala 600,000 pemerdekaan daripada api neraka pada tiap-tiap hari Jumaat dan malamnya dan harinya, dan 24 saat pada tiap-tiap saat 600 pemerdekaan daripada api neraka, pada hal sungguhnya telah wajib mereka itu akan neraka. Jadi maka itulah dia, maka ambillah peluang iman. 600 daripada malam Jumaat 600,000 dikalikan dengan 24 jam, dan dalam satu minggu itu yang hari Jumaat khususnya Allah memerdekakan berapa banyak hamba daripada api neraka. Bermakna ada 14,400 orang hari Jumaat. Satu hari Jumaat itu 24 jam tu, kira minggu ini, minggu akan datang dan sebagainya. Kerana berapa umat manusia dalam dunia ini daripada zaman Nabi Adam sampai sekarang, banyak. Dan daripada Nabi SAW bahawasanya neraka dinyalakan apinya pada tiap-tiap
pada tiap-tiap hari dahulu daripada tergelincir matahari. Maka ketika remang matahari pada pertengahan langit, maka jangan kamu sembahyang pada ketika itu melainkan pada hari Jumaat. Maka sembahyang pada sekalian, dan bahawasanya neraka jahanam tiada dinyalakan akan dia pada hari Jumaat. Jadi maknanya di sini yang dibolehkan oleh para ulama, yang dikatakan ulama, gelincir matahari pada ketika remang matahari pada pertengahan langit. Ini maknanya bukan malam, bukan petang. Tapi kalau kita di sini hari-hari yang lain dikatakan matahari tegak di atas langit kurang-kurang dalam pukul 12 tengah hari. Betul, matahari tegak di langit. Di hari lain kita tak boleh sembahyang dahulu. Selepas tergelincir sikit baru kita nak salat duha ke yang tertinggal tadi, 12 lebih sikit sebelum waktu zuhur boleh lagi. Tetapi kalau di tengah langit tak boleh. Hari-hari di hari Jumaat khusus saja, walaupun matahari berada di tengah langit sekalipun, kamu boleh salat duha. Saya kata kalau belum salat duha, ataupun saya masuk masjid, saya itu masjid. Kalau tidak, ada 2 jam depan pukul 12 kita masuk masjid nak zuhur. Tapi sebelum zuhur kita masuk awal pukul 12. Masa yang tengah kita tak boleh saya masjid, tunggu sebentar. Bergerak 12, 5 minit itu nak bergerak dia, baru kita boleh masuk salat. Jadi kalau matahari kalau mengelakkan itu. Tapi keutamaan walaupun matahari tengah langit waktu itu boleh salat Jumaat, boleh salat sunat. Inilah kelebihan hari Jumaat. Ya, kelebihan hari Jumaat. Hanya pada hari Jumaat saja yang boleh, hari lain tak boleh. Kerana pada bahawasanya neraka jahanam tidak dinyalakan pada hari Jumaat. Itu dia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man tarakal jum'ata min ghairi uzrin falyastasaddaq bidinari fa in lam yajid fa binisfi dinar. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa tinggal sembahyang Jumaat dari ketiadaan uzur, maka hendaklah ia bersedekah dengan 1 dinar. Dan maka jika tiada dapat, maka dengan 1/2 dinar. Pada setengah riwayat hendaklah bersedekah dengan 1 dirham, atau 1/2 dirham, atau 1 gantang, atau 1 cupak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man taraka salata juma'i tanawuna taba Allah ala qalbi, ya Allah. Dan barang siapa tinggal 3 Jumaat kerana memudahkan akan dia, dengan dia seperti tinggal dengan tiada uzur, dimeterikan Allah di cap atas hatinya, yakni ditutup akan dia daripada terbuka lagi. Mana hidayah tutup. Ini dia takuti. Kalau salat Jumaat tanpa uzur. Kalau uzur andai, tapi tanpa uzur. Ini hati kita dimeterikan. Jangan sampai tertinggal Jumaat. Oh, hari ini sibuk, besok sibuk, Jumaat akan datang sibuk. Dunia kita dapat mungkin, tapi akhirat kita tertinggal, hancur. Dan kata Nabi SAW, man taraka salata juma'atain min ghairi uzrin kutiba minnal munafiqin. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa tinggal akan 3 Jumaat daripada ketiadaan uzur, disurat akan dia daripada orang munafik, orang munafikin. Dan Rasulullah SAW, man mata yawmul jum'ah aw laylataha rufi'a anhu azabul qabr. Dan siapa mati pada hari Jumaat atau malamnya, diangkatkan dia daripadanya akan siksa kubur. Alhamdulillah, barang siapa yang mati pada hari Jumaat atau malam Jumaat, diangkatkan siksa kubur. Itulah yang saya katakan dahulu. Memanglah ini hadis Nabi, tapi kita fahamkan dahulu. Kan kita tidak mungkin, mudah-mudahan kita dapat semuanya apa yang dia, tapi lihat amalan kita. Kita balik semula. Orang kafir mati tak akhirat Jumaat, ada yang mati hari Jumaat, hari Jumaat, tapi bagaimana amalannya? Mensyirikkan Allah, tak apa-apa. Jangan amalan kita itulah yang merosakkan kita. Walaupun kita mati Jumaat, tapi mudah-mudahan insya-Allah Allah ampunkan. Itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita nilai, kita pandang, oh bagus dia mati Jumaat, tapi kita nilai apakah amalan kita.
kita nilai apakah amalan kita. Itulah makna. Jadi diberikan kerana hadis-hadis yang lain ada yang sebutkan mana mati hari Isnin seperti mati wafatnya para Nabi, mati hari Rabu dijauhkan daripada nifak dan sebagainya, banyak. Jadi itu makanya diberikan perhatian. Jadi kalau mati hari lain, Sabtu, Ahad sebagainya, itu dia. Itulah tadi. Yang penting amalan kita. Ganjarannya bagi orang yang soleh, ini ganjarannya terlepas dari siksa kubur. Kalau kita banyak maksiat, mudah-mudahan kita mengharapkan dengan kematian pada itu Allah mengampunkan dosa kita, itu sahaja. Kalau Allah mengampunkan, maka terlepaslah siksa kubur. Kalau Allah tidak mengampunkan, maka tidak terlepas siksa kubur. Itu dia. Itu yang kita ingatkan kepada kita. Dan kata Imam Ghazali dalam Ihya, sabda Nabi SAW, siapa mati pada hari Jumaat atau malamnya, mana akan jadi pada fitnah kubur, iaitu soal mukalan dan tersebut di dalam Darul Samin, murad dengan malam Jumaat itu daripada tergelincir matahari hingga hari Khamis, dan habis hari Jumaat itu masuk matahari hari ni, dan jika ditanamkan daripada malam Sabtu sekalipun, maknanya itulah maknanya tadi, waktu dikira masuk hari Jumaat atau malam Jumaat itu daripada tergelincir matahari. Kerana hisab para salaf salihin, apabila tergelincir matahari selepas asar, lepas asar, lepas masuk asar tu mula matahari dah mula terbenam, itu yang dikirakan dah mula masuk hari Jumaat. Kalau hari Khamis itu dah mula dikira hari Jumaat. Itu dah dikirakan hari Jumaat. Itu bagaimana dikatakan tadi, siapa mati malam yang dianakkan daripada bagi pahala saya akan dia mungkar dan nakir dan sebagainya. Itu dia maknanya tadi, daripada matahari dan ditanamkan dia maknanya pada hari Jumaat itu daripada gelincir matahari hari Khamis. Jadi hari Khamis itu selepas zuhur, dekat asar, kalau kita ni kira-kira lepas zuhur, maknanya itu dah dikira masuk Jumaat. Itu kalau dikirakan daripada hisab hadullah bin Arul Haddad, dikirakan sudah kira maknanya. Sebab tu kalau nak memotong kuku atau sebagainya, ulama lagi mengingatkan kita daripada lepas asar. Kalau macam hari Rabu kita dilarang memotong kuku, jadi nak potong hari Rabu juga, tapi lepas asar. Sebenarnya lepas asar, maka itu dah kirakan hari Khamis, itu dah masuk pada hari Khamis. Kalau para salihin dia mengirakan hari itu masuk begitu. Kalau kita kalender ni 12.30 malam baru masuk. 12.30 malam ni baru masuk pukul subuh hari Jumaat, macam gitulah. Tapi bagi salafus salihin, mereka dikira dari situ. Mereka mengirakan dari situ. Sebab bermula dia bersalat, ialah itu bersalat daripada subuh, zuhur, asar. Asar itulah waktu pertengahan, dan yang itu terbenamnya, zuhur dah mula tergelincir dan terbenamnya, itu dah dikira dari situ. Maknanya maghrib isyak dah masuk malam Jumaat dan sebagainya. Daripada waktu zuhur tergelincir itu dah dikira ulama. Tapi kalau baca kitab sekarang dia baca kitab Al-Haddad, asar hanya dikira sebagai hari Jumaat. Kemudian kita baca sikit lagi. Adapun pijat kubur, pijat kubur, maka itu tiada lepas seorang daripadanya, dan jikalau adalah mayat itu soleh sekalipun. Pitul pijat picit sepit ni kan, azab kubur, maknanya hempitan kubur kan. Hempitan kubur, maka tiada lepas seorang daripadanya jikalau adalah mayat itu soleh sekalipun. Jadi hempitan kubur ini katakan oleh para ulama, walaupun orang salih pun merasa sempit, tapi bukan azab, hempitan tu terlalu sempit.
Kalau azab maknanya berselerak, tulang rusuk kanan tembus ke kiri semua, karena itu azab kubur. Tapi hempitan kubur ini adalah maknanya kesempitan kubur. Itulah yang dikatakan hidup kamaran Jumaat dan sebagainya, dan halimat. Jadi kubur ni. Jadi sebab itu guru kami pernah berpesan, ini cuma ingatan. Guru kami pernah berpesan, dalam salat jangan kita sombong. Jangan kita sombong dengan bumi, kerana bumi akan berkata begitu. Orang yang salat ini orang saleh, tapi bumi akan berkata begitu. Wahai fulan, apabila engkau masuk ke dalamku, aku akan hempitmu. Hempit yang macam mana? Kata ulama, hempit bagaimana seorang ibu meluk anaknya. Itu hempitan itu. Tapi kalau boleh, di kubur itu kita nak rasakan kelenggangan, kelapangan, keluasan. Lapang. Kalau dipeluk, dihempit kubur itu seperti seorang ibu yang memeluk anaknya. Tapi kalau dia azab, maka berselerak tulang kanan ke kiri, kiri ke kanan. Maka dalam ilmu fikih, diambil daripada guru kami, diajar, yang penting kasi waktu kita salat, apabila bangun dari sujud ataupun tahiyatul awal atau sebagainya. Maknanya apabila kita saya semayang, minta maaf, saya tunjukkan. Kadang-kadang kita selalu kat sini. Bila kita dah sujud, misalnya kita dah sujud atau duduk sujud, nak bangun, ada yang bangun begini, ada yang bangun begini atau bangun. Jadi itu yang ditegak oleh para salafus salih. Maka wajar kita bangun, waktu kita bangun, nak bangun tu pegang tangan kita di bumi ini katanya, supaya seolah-olah bumi tak memandang kita sombong. Jadi kalau kita bangun tadi dengan gini, kemudian kita tersembam ataupun kita itu, dan kita tak nak meletakkan tangan kita di bumi. Jadi ini yang diajar oleh guru kami, maknanya sebelum bangun tu tangan tu tekan sikit di bumi. Maknanya kita macam bantuan di situ maknanya. Jadi kalau kita bangun terus begitu dengan tak itu, bumi mengatakan kau sombong dengan aku, tidak memecah tanganmu di bumi untuk engkau bangun. Maknanya kalau tak bangun tu kau tak menginjak dengan aku dahulu, tapi kau bangun dengan keadaan sombong. Itu yang dipesan oleh para salihin kepada kami. Jadi maknanya sebaiknya banyakkan kita bangun macam itu. Tak mau pegang kadang-kadang tak kuat terlentang. Jadi disuruh. Itu maknanya para salihin mendidik kita sampai cara seperti itu. Adabnya kita dengan bumi itu. Jadi jangan ada kesombongan. InsyaAllah depan kita sambung sikit lagi. Jadi kita berhenti di berhenti pada hempitan bumi tadi dan riwayat daripada Aisyah yang kita baca lagi, dan daripada Rasulullah SAW sabda mayat bergerak, maka itu bergerak ayat baginya dan dibukakan baginya beberapa pintu langit. Ini nanti akan kita bacakan tentang sahabat Nabi yang apabila meninggal mereka bergegar arasy. Bergegar arasy Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan sambung nanti di minggu hadapan. Ini kerana zaman ini juga berlaku para salihin. Bagaimana para salihin kan ada yang mereka duduk fulan, Masya Allah kami merasakan gegaran arasy. Ini ada si fulan yang meninggal di sini, di sini. Dah kapan ni betul? Itu dia. Jadi itulah tadi kita seperti para sahabat Nabi, orang salihin yang mana meninggal itu tiang arasy bergegar. Ini yang bergegar tiang rumah aja. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu Allah. Salah ambil kitab. Satu lagi kitab saya. Sikit. Satu lagi kitab. Ini bukan kitab ni. Ini kitab hikam juga tapi yang lain. Sekejap. Sekejap ambil kitab. Okay, 2 kitab je malam ni boleh lah.
Nanti minggu akan datang kita sambung lagi. Tertinggal, salah ambil kitab. Baik, pada kitab ni Risalah Mu'awanah, muka surat berapa? Baca silap saya muka surat 55, betul? Betul? Ya, betul. Disunatkan pada saat engkau bangun dia tidur. Dah, lepas dah lepas. Quran dah lepas. Ya, betul, dah lepas. Ada di sini. Zikir dan wirid. Okey. Zikir dan wirid. Okey. Baik, ini dia. Muka surat anjuran diri berzikir kepada Allah SWT. Jadi sambungannya firman Allah Taala, fazkuruni azkurukum. Betul. Dalam Risalah Mu'awanah, ini fazkuruni azkurukum. Jadi kita baca sebaik semula anjuran membiasakan diri berzikir kepada Allah SWT dan pengaruhnya bagi hati. Hendaklah engkau selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang engkau khususkan di waktu tertentu atau dengan jumlah tertentu. Engkau boleh menggunakan tasbih untuk mendapatkan hitungannya atau yang lain demi untuk memudahkanmu. Ketahuilah bahawa zikir merupakan tiang dalam tarekah, kunci menuju keyakinan. Betul? Muka surat 67. Betul? Kunci menuju keyakinan senjata bagi hamba Allah Ta'ala serta pembentang kewalian seperti yang dikatakan oleh seorang ahli billah, fazkuruni azkurukum. Ingatlah engkau kepadaku, nescaya aku akan ingat kepadamu. Ya, apabila engkau ingat aku kepada susah, aku senang, aku ingat engkau kepada susah. Dan apabila engkau datang kepadaku berjalan, aku akan datang kepadamu berlari, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang yang banyak berzikir ini, zikir hizbullah, zikir atau wirid atau aurat itu adalah benteng Allah. Jadi barang siapa yang masuk dalam benteng Allah, menjadikan keamanan, menjadikan keamanan di dalamnya. Jadi zikir-zikir ini adalah perjalanan para awliya, para salihin, kewalian. Jadi zikir yang macam mana yang dibawa, yang kita dapatinya. Bagusnya zikir-zikir yang kita dapat ini ada silsilahnya, ada rantaiannya yang kita dapat. Guru-guru kita yang kita ambil ada rantaiannya. Rantaian itu yang penting, kerana dengan rantaian itu, jika kita membawanya tersilap atau makna bacaan kita atau apa yang kita takrifkan dalam membaca zikir itu mendapat alamat atau tanda-tanda, guru-guru inilah yang akan bertanggungjawab mungkin memberikan kita, menafsirkan, memberikan pandangan-pandangan kepada kita. Tapi guru yang bagaimana? Itu dia. Guru yang bagaimana? Yang dikatakan murabbi, yang dikatakan murabbi, yang dikatakan mendidik jiwa kita, hati kita khusyuk kepada Allah Ta'ala, duduk bersama mereka, kita tenang dengan Allah, memandang wajah mereka, hati kita sejuk dengan Allah Ta'ala dan mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini dia. Jadi itu murabbi kita, maknanya kita hadapkan diri kita dengan tu. Dan bagaimana kata Habib Ali Habsyi, bagaimana diniatkan oleh Sayyidina Ali waktu dalam umrah, aku mengerjakan umrah bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Begitulah kata Habib Ali, aku membaca wirid ini bagaimana yang dibacakan oleh guruku Fulan bin Fulan. Jadi wirid ini harus, sebaiknya dalam membaca wirid ini kita membayangkan sifat-sifat guru kita, supaya lebih jelas dan lebih pimpinan kita, jadi kita maknanya mendapatkan ijazah ataupun mandat ataupun syekh ataupun sirah ataupun dikatakan sanad daripada mereka itu. Jadi itu sebabnya para salihin ini jalan sebaiknya ada sanadnya,
Inilah tentang tengah sanad ni banyak perjalanan. Itulah yang dikatakan bagaimana hari ini berlaku. Hari ini berlaku. Masing-masing ada mengikut jalan tarekah. Apabila meninggal guru-guru mereka, mereka mengatakan kamilah yang mewarisi tarekah ini. Banyak yang kami ketemui. Saya lah pewarisnya, saya lah ni. Kerana bukan semata-mata untuk itu, semata-mata untuk pilihan dunia. Sebab apabila tujuannya untuk mencari kedudukan, tujuan ini yang kita tidak hendak. Guru-guru tarekah yang dikatakan murabbi atau guru-guru yang membawa tarekah ini tidak langsung hatinya berkecimpung kepada dunia. Tidak rasa langsung hatinya lazat kepada dunia. Kerana zikir itu lebih lazat dari kemanisan dunia. Jadi bukan dunia lebih lazat dari dunia. Kalau murabbi, maka mereka tidak mengatakan dunia itu lebih lazat dari mereka. Jadi kelazatan mereka adalah apa yang menyebut, sampai dikatakan kalau lazat menyebut subhanallah itu nak dibayar dengan harta dunia sekalipun, mereka tak akan jual. Begitulah kemanisannya, begitulah murabbi. Jadi begitulah sandaran yang kita ambil dari guru-guru kita. Kerana kemanisannya. Kerana apabila menyebutnya, datang kemanisan, datang kenikmatan. Hatta dunia dilombokkan kepada mereka, mereka tak ambil. Sebab kemanisan itu lebih mahal dari harta dunia. Inilah dia. Jadi banyak yang hari ini saya memegang tarekah ini, saya memegang tarekah ini. Itulah bagaimana yang dikatakan oleh para sahabat. Pemegang tarekah mereka sebagai Imam Hasyas Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Ahmad At-Tijani, Ahmad Izrail Hasani. Semua ini didatangi oleh Rasulullah minal liaqadah, ditemui Rasulullah minal liaqadah dan diijazahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diiktiraf oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kita pengiktirafan tak ada, tak dapat kita mengatakan kita begini. Ini sebabnya kita menjual akhirat dengan dunia. Sebab kita nak dapatkan kedudukan di dunia, nak cari pengaruh, nak cari kemanisan, nak cari apa. Sebabkan ini, maka kita menjual. Sayalah pewarisnya, sayalah tarekahnya. Sebenarnya para solihin, mereka ini tak pernah mengaku mereka guru tarekah. Mereka tak pernah mengaku mereka ini, mereka syekh dan sebagainya. Bahkan yang syekh ni, yang murabbi sendiri, tak mengaku diri murabbi, menutupkan diri mereka, tak mahu. Kerana apa, ada bila yang duduk di bawahnya sebagai pimpinan, dia bertanggungjawab memimpin dan bertanggungjawab melihat keadaan orang itu. Jadi bukan masuk suluk sehari, masuk suluk seminggu, masuk suluk sebulan, dah dapat jadi panglima. Ada pula hari ini jadi panglima, dan ada pula jadi khalifah. Yang masuk daripada tarekah ini tak pernah menggelar dirinya khalifah, tak berani mengaku, tak berani mengaku dirinya khalifah, tak pernah menyebut kami khalifahnya. Meninggalnya Ahlus Saleh Tanggul, orang tanya siapa khalifahnya Ahlus Saleh Tanggul, tak berani yang menyebut kami khalifahnya. Meninggal Syekh Abu Bakar bin Salim, ditanya orang siapakah khalifah Syekh Abu Bakar bin Salim, tak berani. Tak berani, cuma isyarah datang. Beratur Syekh Abu Bakar bin Salim daripada Ummul Muhdar, daripada Al-Muhdar bin Syekh Abu Bakar Husain, dan Muhdar sebagai Al-Hamid. Al-Hamid bergatuh anak Syekh Abu Bakar bin Salim ni. Siapakah yang diiktiraf sebagai khalifah ketika itu mewarisi makam Syekh Abu Bakar bin Salim? Sebab menantunya Yusuf bin Abid kata saya menunggu kata-kata nazaknya Syekh Abu Bakar bin Salim, ya wahai guruku, wahai mertuaku, berikan makammu kepadaku.
Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, jika makamku ini tidak didapat daripada salah satu daripada anak keturunanku, maka makamku ini, kedudukan kewalian ini aku tanam di bumi ini. Maka dengan itu, siapakah layak untuk menerima makam Syekh Abu Bakar bin Salim tadi? Maka didudukkan mereka di satu tempat di atas batu dekat dengan air laut, menghadap, dan kemudian datang sesuatu yang layak balik, sesuatu mangkuk kalau saya yang datang berpusing, dan akhirnya mangkuk atau tongkat datang berpusing dan berhenti di depan Habib Hussein bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Maka beliaulah khalifah yang dipilih untuk mewarisi kedudukan makam Syekh Abu Bakar bin Salim. Walaupun anak-anak yang lain tak menjadi khalifah, tapi mereka mendapat keberkahan ayahandanya, tetapi menyemari khalifah. Jadi ini duduk baca tarekat seluk 2 minggu dapat khalifah. Ini yang susah, bukan mudah. Dan tak berani mereka itu menggelar diri mereka khalifah pewarisi. Bagaimana Habibullah Al-Idrus, saya sedikit perjalanan tarekat ini, perjalanan bagaimana berzikir ini dibawakan supaya mendapat satu mandat yang kita bersanad. Abdullah Al-Idrus bila meninggal, mertuanya Habib Umar Maqdar bin Abu Bakar al-Musaggaf, maka datang orang mencari siapakah pewaris Ba'alawi yang akan memimpin keturunan Ba'alawi ini dalam mengawal mereka kepada jalan-jalan yang akan menjadi ketua pemimpin kami. Maka mengadu mereka ini kepada Abrahman Al-Jamalul Lail. Mengadu mereka kepada Abrahman. Kata Abrahman Al-Jamalul Lail, adakan satu perhimpunan yang besar, dan nanti di situ akan diketahui siapakah yang layak untuk mendapatkan menjadi khalifah Ba'alawi. Maka diadakan perhimpunan dan diundang para ulama-ulama supaya memberikan mandat kepada siapakah yang akan diundi atau yang layak, yang diberikan anjuran nama-nama mereka yang layak untuk berkumpul. Dan terkala berdiri para salafus salih ini dan menyambut para ulama yang datang untuk memberi dukungan dalam majlis ini, mandat ini, maka datang. Tiba-tiba datang seorang yang luar biasa, dengan jubahnya yang luar biasa, dengan imamahnya luar biasa. Maka para ayah salafus salih, para orang Arab, para habaib yang ketika itu melihat, wah, ini orang luar biasa. Tak pernah kita lihat orang ini. Wah, ini alim besar. Ini alim besar. Luar biasa. Maka berebut-rebut orang menyalami mereka. Berebut-rebut orang untuk bersalaman dengan mereka. Tetapi apabila orang ini sampai ke depan Habib Abdullah Al-Idrus, Habib Abdullah Al-Idrus bukan bersalam dengannya, bahkan Habib Abdullah Al-Idrus membuka seliparnya dan menampar orang ini dengan selipar. Lari orang ini. Orang tanya, Habib, kenapa? Ini hari besar kau tampar dia dengan selipar. Kau tidak mengenali mereka itu. Itulah syaitan, itulah iblis yang menyerupai orang alim. Baru mereka sadar bermakna kekeramatannya, kemuliaannya telah ada pada diri Allah. Terus mengenal yang itu adalah iblis. Yang itu adalah iblis. Bagaimana juga terjadi pada malam untuk membunuh Nabi SAW. Pakatan kaum Quraisy ramai. Mana satu kita nak bunuh, siapakah yang layak membunuh? Kalau satu orang puak yang membunuh Muhammad, maka puak Quraisy akan mengamuk, dan kita tak tahan dengan kebangkitan buat. Maka datang orang yang bersorban, wawak tinggi. Aku bawa cadangan. Orang lihat siapa yang bawa cadangan yang ada begini, sorbannya dengan jubahnya. Maka katanya hendaklah dibunuh Muhammad itu dengan cara beramai-ramai. Tiap-tiap dari kumpulan puak yang ada di Mekah ini meletakkan pedangnya di tubuh Muhammad SAW. Tiap-tiap daripada pemuda yang diwarisi daripada keturunan
puak-puak di sini meletakkan. Jadi puak Quraisy akan tak berani bersuara sebab ramai puak-puak yang meletakkan pedang itu pada tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka malam itu Allah mengilhamkan Rasulullah keluar dari tempat tidurnya, keluar. Jadi keluar dengan tidak disedari oleh sesiapa pun. Hatta yang ada di situ juga iblis. Yang mengesyorkan tadi, yang pakai jubah yang Ali Masalman itu adalah iblis yang mengesyorkan. Dan apabila tempat tidur Nabi digantikan oleh Sayyidina Ali, orang pun nak masuk menurut untuk membunuh, terus menikam makannya Sayyidina Ali yang menjadi wakil, yang menggantikan Rasulullah. Iblis juga yang menghalang. Nanti dulu, cek dulu siapa Muhammad ke buka, tengok Allah Ta'ala punya kuasa. Jadi yang jahat tak akan dapat melakukan kejahatannya kalau tanpa izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Nabi lihat dulu siapa. Bila dilihat yang itu, yang nak ditikam itu adalah Sayyidina Ali, tak jadi. Itulah dia. Itulah pemeliharaan Allah kepada kaum salihin. Jadi jangan kita tertipu dengan cara-cara begini. Jadi inilah zikir ini panjang. Kalau kita nak syarahkan, jadi maknanya cukup kerana katakan bagaimana kata Allah Haddad, mana bawalah zikir-zikir yang mana kamu mendapatkan mandat dan sanadnya dari orang-orang yang maknanya yang diiktibarkan, yang dikatakan yang maknanya murabbi dan sebagainya. Jadi ambil dari mereka sanad-sanad yang baik dan jadikan pegangan. Dan begitulah kata guru kami, jadikan tiap-tiap zikir itu dengan waktu yang tepat. Waktu yang tepat. Jadi kalau kita baca zikir ni pukul 10 malam, misal kata saya lapang, saya baca wirid pukul 10 malam zikir ni, bacalah, ulangkanlah di waktu itu supaya tepat dia, kerana dengan ketepatan itu seperti ibarat air yang menitis. Air yang menitis terus dengan waktunya, tak akan berhenti. Dan bila kena pada waktunya, disitulah nanti Allah akan memberikan jalan dan pembukaan kepada kita kalau Allah izinkan kepada kita. Jadi itulah maknanya. Jadi dengan keadaan kita hari ini, carilah, binalah, banyakkanlah. Memang disuruh banyakkan berzikir, tapi itulah jalan-jalan yang kita ambil, yang kita pilih, dan siapakah yang memimpin kita dalam taregah itu. Bukan taregah ini boleh dipilih untuk saya dapat ini, dan bukan dia untuk memasuki taregah itu kamu nak dapat ini, nak dapat itu. Tidak. Taregah yang kamu masuk berjalan ini hanya satu sahaja matlamatnya, untuk mencari keredaan Allah. Untuk mencari keredaan Allah dengan perjalanan murabbi yang telah membawa, yang telah dianjurkan, yang telah dibawakan perjalanan mereka. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani dengan sanadnya, Imam Tijani dengan sanadnya, Imam Syazili dengan sanadnya, perjalanan sanad wirid mereka dengan cara-cara mereka. Dan carilah yang terbaik, jangan tersalah pilih. Banyak hari ini mengaku ini Qadariyah, ini Jabariyah, ini Qadariyah dan sebagainya. Tapi bagi siapakah yang sebenarnya, kita tak ketahui. Hanya yang menggambarkan kepada kita tentang kebenarannya adalah akhlak dan kehidupan mereka. Bila kehidupan yang Rabbi ini mencintai dunia daripada di hatinya mencintai lebih kepada dunia, maka itu bukan Rabbi, dan itu bukan pemimpin dan bukan Syekhul Taregah. Kerana Syekhul Taregah apabila membaca wirid, mereka faham yang disebut Allah dan pergantungan mereka kepada Allah, tiada yang lain pergantungan mereka. Sebab itu dalam taregah bagaimana yang dibawakan Al-Habib Hasan Asali Al-Bahar mengatakan la ilaha illallah, la ma'bud illallah, la ilaha illallah, la maqsud illallah, la ilaha illallah, la mawjud illallah, la ilaha illallah, la mashhud illallah, Allahu ma'i, Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu qarib minni.
La ilaha illallah, la ma'bud illallah, tiada Tuhan yang aku sembah melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah yang aku sembah. La ilaha illallah, la masyhud illallah, tiada Tuhan yang aku menyaksikan melainkan Allah. La ilaha illallah, al-mawjud illallah, tiada Tuhan melainkan yang mawjud hanya Allah. La ilaha illallah, la masyhud illallah, aku menyaksikan yang mawjud. La ilaha illallah, la maqsud illallah, dan tak ada maksud bagi aku selain dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hajatku selain daripada Allah Taala. Inilah tariqah yang dibawa bagaimana dia. Kemudian barulah mereka mengatakan Allah karim minni, Allahumma ai, Allah bersama kami, Allahumma ai, Allah hadiri, Allah hadir bersama kami, Allahumma naziri, Allah melihat kami, dan Allahu karim minni, Allah dekat dengan kami. Memang Allah dekat dengan kita, lebih dekat daripada kita. Tapi perjalanannya bagaimana? Itulah tadi yang ditunjukkan oleh para salihin, jalan-jalan pemilihan. Jalan-jalan yang pemilihan yang kita nak pilih untuk memilih siapakah guru-guru syekhul kita dan sebagainya. Perhatikan betul-betul. Hari ini banyak yang mengatakan anak guru tarekat, anak pemegang tarekat, anak ini sebagainya. Ya, mungkin mereka dengan kebenaran mereka tak berani saya cakap, saya pun tak tahu nak mampu saja. Tapi itulah pegangan kita. Kalau mereka memegang kepada ini, mereka tidak memandang yang lain selain Allah Ta'ala, maka dunia tiada di sisi mereka. Dunia itu hanya mazra'ah untuk mereka sahaja. Tapi kita sebut nak menghafizkan dunia, membolot dunia tidak ada. Kalau terlepas dunia hanya di tangan mereka, hati mereka tak risau, tak rosing, tak riau, tak sedih, sebab hanya di tangan, bukan di hati. Inilah mereka itu. Inilah mereka yang membimbing. Jadi cari yang bagaimana mereka yang kita duduki untuk membimbing kita. Mungkin tuan-tuan telah kenal dulu ulama yang seperti mungkin yang saya anggap, yang saya katakan, saya dengar daripada kisah-kisah mereka seperti Ustaz Ahmad, Murabbi, Mu'alim Ajuai. Mereka ini mungkin syekh tarekat yang membawa mereka, tidak ada kecintaan kepada mereka pada dunia. Kita bandingkan dengan yang ada yang kita ikuti sekarang ni. Di mana kecenderungan dan mana perbezaan kita mereka dengan yang mereka ini. Kita perhatikanlah. Di situlah penentuan kita. Di situlah kepahaman kita untuk memilih yang mana yang benar, yang mana yang sama-sama. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita. Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita dan menyampaikan segala hajat kita berkat Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatina lana fi dinina ma ahli kutri unza wa dzakar. ربي وفقنا وفقكم لما ترتضي قولا وفعلا كراما وارزقي كل حلالا دائما واكل ازكياء علما نحظى بخير ونفع كل شر. ربنا اصلح لنا كل شيء واجرا برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل ان تاتينا رسل منون وقفت انت اكرم من ستر وصلاه الله ترك المصطفى من حل الحق دعانا والوفاء بكتاب للناس الشفا وعلى الآل كرام شرفا وعلى صعب المصالح الأرى. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا تركنا باننا ألا لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودي والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سهول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه هدادة الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. عبد المعبود على ونبينا من قبله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة روح عليها نحيا وعليها نموت وعليه ونواصل إن شاء الله تعالى الحمد لله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل ما في قلوبنا وفي بها ذنوبنا واصلح بها شؤوننا ويسر بها أمورنا وارفعنا بها يوم لا مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سر الفاتحة يا عليهم غير المغضوب يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لعشرة أتفي بهم نرى الجحيم الخاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة وخديجة الكبرى التي هي لمعالي خاتمة وبعائشة ذات الجمال أم الكمال للعالمة وببنت عمران معي سلام تذل للراحمة وبآسية من أصبحت من كل حول سالمة وبحق جبريل الأمين على صحائف تامة خيرتي ودخيرتي في الحاف يوم الطامة وكذاك في دنيا إذا جت الهتوم القاسمة وبحقه يا ذا الجلال وبصلاة القائمة أتوبنا والمسلمين يا الله من كل إلا ومن الحجة ومن الردى ومن المصائب عامة أتوبنا والمسلمين يا الله من كل هامة ومن الحجة ومن الردى ومن المصائب عامة أتوبنا والمسلمين يا الله من كل أهل اللامة ومن العدى ومن الردى ومن المصائب وعليهم يا ربنا منك صلاة دائمة ثم الصلاة على الذي خصصته بمكالمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها
يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة عند القوم بتهليل بينهم خمسين الفاتحة. تعالى آمين يا ربنا تقبل دعانا وإلينا إنك أنت التواب الرحيم. ربي أسمعكم لها سلام وآخر الحمد لله بأن تقبل الله منكم. يا كريم قول